नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। पंजाब विच SIR का पहला गेड़ मुकम्मल। मुख चोण अधिकारी पंजाब आनंदिता मित्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 90% तो वध SIR फार्म वापस आने की गल आखी। पंजाब विधान सभा विच लगातार दूजे दिन हंगामा। विधान सभा में वीप पेट्रोल के खिलाफ मता पास होने मगरों विरोधी धिर ने मुख्यमंत्री ते साधिया निशाना। प्रताप सिंह बाजवा बोले गुरुदोखी मुख्यमंत्री मान का किया जाए बाईकाट। भाजपा ने कहा इथेनॉल नाल किसानों की आमदन में होया जबरदस्त वाधा। EV का विरोध किसानों के आर्थिक हितों के खिलाफ। भूपेश बघेल की मौजूदगी च फाजिलका च नारेबाजी। चन्नी ते घुबाया समर्थक हुए आमो सामने। पुलिस ते प्रदर्शनकारियों विचाले हुई धक्का मुक्की। POK भारत ने अखौती स्थानक चोणां नूं दस्सिया दिखावा। जून तो हुण तक घट्टो घट्ट 90 नागरिकों के मारे जाने का कीता दावा। पाकिस्तान की दमनकारी नीति की कीती निखेधी। ते राष्ट्रमंडल खेडा च देश ਲਈ चांदी का तमगा जित के अमृतसर परतिया लवप्रीत सिंह। जद्दी पिंड बल सचंदर ਅਤੇ खेड प्रेमियों च खुशी का माहौल। परिवार पुत्र की प्राप्ति ते खुश ਅਤੇ भावुक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विच SIR का पहला पड़ाव मुकम्मल हो गया है। इस गेड़ के वेरवे साझे करदियां मुख चोण अधिकारी पंजाब आनंदिता मित्रा ने दस्सिया कि कुल वंडे गए गन्ना फार्मां विचों 90.37% फार्म वापस आए ने। उन्होंने दस्सिया कि 5 लाख मृतकों दी वोटां कटियां गईयां ने जबकि 12 लाख वोटरां की कोई मैपिंग नहीं मिली है। CEO ने दस्सिया कि मानसा विच सब तो वध वोटां की तस्दीक हुई है। चोण कमिशन मुताबिक 100% बूथों की क्रॉस मैप चैकिंग की गई है। 4 लाख के करीब वोटरों की अजे पछाण नहीं हो सकी है। 24,000 तो वध ब्लॉक पद्धर के अधिकारियों की इस काम में ड्यूटी लगी हुई है। 90.37% इलेक्टर्स जेडे हैगे 1,94,94,408 इलेक्टर्स उन्हां दे एन्यूमरेशन फॉर्म सानू भर के वापस आए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन जद असी इलैक्टोरल रोल वोटर सूची नू फ्रीज किया उदों उस दिन साडे कोल 2,14,61,043 वोट्स जेडे हैगे वो सीगे ते 9.63% एन्यूमरेशन जे फॉर्म्स जेडे हैगे वो साडे कोल वापस नहीं आए हैं वख-वख कारणा करके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ with 96.31% and highest assembly constituency ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ 96.94% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब विधानसभा के मॉनसून इजलास दौरान दूजे दिन भी हंगामा होया। EV पेट्रोल खिलाफ विधानसभा में मता पास होने मगरों विरोधी धिर ने मुख्यमंत्री ते निशाना साधिया। सदन में विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार का जिक्र करदियां कहा गुरुदोखी मुख्यमंत्री मान के बाईकाट का किया जाए। इनके इस एक्ट के साथ गुरु दुखी हुए और ये पंथ के खिलाफ सिख धर्म के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उन्होंने इस विधानसभा सेशन में हमें एक डायरेक्शन भेजी कि जितने सिख MLAs हैं वो सेशन जरूर अटेंड कीजिए। दूजे पासे भाजपा ने कहा कि इथेनॉल नाल किसानों की आमदन में जबरदस्त वाधा होया है। उन्होंने EV के विरोध को किसानों के आर्थिक हितों खिलाफ दस्सिया। विरोधी आगुआं वालों पंजाब में फार्मेसी अफसर भर्ती प्रीख्या मामले सने होरनां मुद्दों ते सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस और डॉक्टर बलबीर सिंह के अस्तीफे भी मंगे गए। अगर एजुकेशन की बात करनी है पंजाब 2021-22 में
पहले नंबर पे आया है। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਵਾਰਡਾਂ ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ 45 ਉਹਦੇ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬਗੇਲ ਸਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਘੁਬਾਇਆ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ 3 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 4 ਪੈਟਰੋਲ ਬੋਤਲ ਬੰਬ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ISI ਬੈਟ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਬਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ISI ਹੈਂਡਲਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ 'ਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਨੇ ਔਰ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਜਰ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਹਰਮਨ, ਹਮੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਇਹ ਅਰੈਸਟ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੇਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਕੋਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। In his capacity as the current chair of BIMSTEC, to attend the outreach session of the 18th BRICS summit, which will be held in New Delhi. The invitation has been extended as per the standard practice being followed in BRICS for the outreach sessions. Other heads of regional groups have also been invited in a similar manner. Pakistan अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहाँ हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती।
इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन 90 ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1969 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਵੰਤੀਪੋਰਾ, ਭੋਪਾਲ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਵਿਜੇਪੁਰ ਅਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। Anupriya Patel ji to move a motion for election of 7 members to the All India Institutes of Medical Sciences. Chairman sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of section 4G read with section 6(1) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956 as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman 6 members from amongst the members of the House to be the members of the Institute bodies. ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 274 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਯਾਨੀ NDA ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਵਨ ਦੇ GMC ਬਾਲ ਯੋਗਿਆ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NDA ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਸਣੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ NDA ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 110 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਵੀਵੇਟ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਲਸ ਚੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सारे अपने नेवी टीम का जी सारी अपने सारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आगे अब आपका क्या लक्ष्य है? आपने देश का मान बढ़ाया, अब आगे क्या टारगेट बना रहे हैं? गाड़ी एशियन गेम्स की तैयारी बढ़िया करांगे एशियन गेम्स में आपका क्या लक्ष्य रहेगा देश के लिए? बढ़िया सर मेहनत बढ़िया मेडल प्राप्त करांगे। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, फिलहाल मेरा आ गया तो उन्होंने का वेलकम करते। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਬਾਲਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।